بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ میری منگنی نواب احتشام الدین سے ہوئی تھی۔ منگنی کے موقع پر مجھے سونے سے لاد دیا گیا۔ یہ سونا اتنا زیادہ تھا کہ شاید کسی لڑکی کو اپنی شادی پر بھی اتنا بھاری زیور نہ ملا ہو۔ نواب احتشام الدین کی رفاقت پا کر میں بھی بہت خوش تھی۔ جب میری سہیلیوں کو پتہ چلا تو وہ مجھ پر رشک کرنے لگی۔ یہ میرا پڑھائی کا آخری سال تھا۔ سہیلیوں نے کہا پھر نہ جانے کب ملاقات ہو، اس لیے بہتر ہے کہ کالج کے آخری ٹرپ میں تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ان دنوں ٹرپ پر جانا ایک غیر معمولی سی بات تھی، مگر میں نے امی سے منت سماجت کر کے ٹرپ پر جانے کی اجازت طلب کر لی۔ ہمارا یہ ٹرپ شمالی علاقہ جات کی طرف گیا تھا۔ سب لڑکیاں بہت خوش تھیں اور آپس میں ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ وہاں پہنچ کر ہم لوگوں نے گھر سے لایا ہوا کھانا کھایا اور پھر گھومنے کے لیے ادھر ادھر نکل گئے۔ میں اور میری سہیلیاں ایک چشمے پر آ گئیں۔ یہاں بیٹھ کر ہم نے خوب باتیں کی۔ باتوں باتوں میں میری منگنی کا ذکر ہوا تو میرے گالوں پر لالی چھانے لگی۔ سہیلیوں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور مجھے منگنی کی انگوٹھی دکھانے کا کہا۔ میں نے ہاتھ آگے کیا تو ایک سہیلی نے انگوٹھی میری انگلی سے نکال دی۔ اس انگوٹھی کی خاطر تو میں جان بھی دے سکتی تھی۔ میں اس پر جھپٹی تو وہ پیچھے کو ہوئی۔ اسی چھینا چپٹی میں میری منگنی کی انگوٹھی دور جا کر گری۔ میری سہیلیاں مجھ پر ہنسنے لگی جبکہ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میں تیزی سے اٹھی اور انگوٹھی کے پیچھے بھاگی، مگر اس سے پہلے کہ میں وہاں پہنچتی انگوٹھی کو پتھر کی ٹھوکر لگی اور وہ نہ جانے کہاں گر پڑی۔ میری سہیلیوں نے مل کر انگوٹھی کو بہت تلاش کیا، مگر انگوٹھی نے نہ ملنا تھا سو نہ ملی۔ ایسے میں مجھے بہت پریشانی ہوئی کہ احتشام کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ اس کی انگوٹھی یوں غفلت میں کھو دی۔ سخت احساس ندامت ہو رہا تھا، مگر میری سہیلیوں کو اس بات کی فکر نہیں تھی۔ انہوں نے انگوٹھی ڈھونڈنے کی کوشش تو کی، لیکن جب نہیں ملی تو سب چپ ہو کر بیٹھی رہیں۔ مجھے اس بات کا بہت غصہ تھا، یہاں تک کہ شام ہو گئی، ہماری واپسی کا وقت ہو گیا۔ میرے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں دبا رکھا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار انگوٹھی کا خیال آ رہا تھا۔ بس جانے کو تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ آخری بار جا کر انگوٹھی ڈھونڈ لی جائے۔ میں لڑکیوں کے جھرمٹ سے نکل کر چپکے سے اس طرف آ گئی جہاں انگوٹھی کھوئی تھی۔ میرے ذہن میں ترکیب آئی کہ میں تھوڑا نیچے جا کر دیکھوں تو شاید مجھے یہ انگوٹھی مل جائے۔ ڈھلان کے نیچے کا راستہ دوسری طرف سے ہو کر جاتا تھا۔ میں اس طرف سے اتر کر ڈھلان کے نیچے تو آ گئی۔ مجھے انگوٹھی وہاں پڑی ملی تو میں بہت خوش ہوئی۔ یوں لگا جیسے کوئی خزانہ واپس مل گیا ہو۔ میں نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے، 2-3 منٹ چلتی رہی، مگر مجھے سڑک کا وہ سرا نہیں ملا جہاں پر میں اپنی سہیلیوں کو چھوڑ کر آئی تھی، بلکہ یہ تو ایک جنگل تھا جو شروع ہو کر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پریشانی عروج پر تھی، بس نکل جانے کا خیال بھی ذہن میں تھا، جبکہ انگوٹھی ملنے کی خوشی اب بالکل بھی نہیں رہی تھی۔ پریشانی میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے مجھے آدھ گھنٹے سے زائد کا وقت گزر گیا۔ شام ڈھلنے لگی، یہاں تک کہ مغرب کی اذانوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اب تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے لگ رہا تھا آج رات مجھے جنگلی درندے کھا جائیں گے۔ اسی اثنا میں مجھے پانی گرنے کی آواز آئی۔ میں بے اختیار ہی اس طرف چلی گئی تو دیکھا یہ ایک چشمہ تھا۔ چشمے کی ایک طرف کنواں بھی موجود تھا۔ یہاں سیمنٹ کی ٹنکی بنا کر کچھ نلکے وغیرہ بھی لگائے گئے تھے تاکہ پانی بھرنے میں آسانی ہو۔ میں نے دیکھا کنویں کے پاس 2 خواتین بیٹھی تھیں۔ ان خواتین کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں راستہ بھول گئی ہوں اور مجھے اب یہاں سے واپس جانا ہے، خدا کے لیے میری مدد کریں۔ مجھے پریشان دیکھ کر انہوں نے بھی فکر مندی کا اظہار کیا اور بولی، اب تو جس بس پر تم آئی ہوگی وہ بھی چلی گئی ہوگی،
सड़क यहाँ से काफी दूर है, बेहतर है तुम हमारे साथ चलो, हम सुबह तुम्हें तुम्हारे पते पर पहुंचा देंगे। लड़कियों की बात माकूल थी क्योंकि अंधेरा बढ़ने लगा था। बिलाखिर मैंने उनकी बात मान ली और उनके साथ उनके घर चली आई। यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि ये इस घर की मामूली सी नौकरानियाँ हैं। मुझे सोने के लिए बड़ा सा कमरा दे दिया गया, मगर नींद कहाँ आनी थी। घर वालों की परेशानी सताई जा रही थी। खुदा जाने मेरे माँ बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। इन्हीं सोचों में गुम थी कि एक खादिमा खाना लेकर आ गई। उसने मुझे खाना दिया। मैंने 2 लुक़मे जहर मार किए और फिर पानी के 2 घूंट पीकर मुझे ऐसी नींद आई कि अगले रोज़ सूरज चढ़े मेरी आँख खुली। ये देखकर मुझे सख्त परेशानी हुई। मैं उठी तो सर में सख्त दर्द था। कमरे से बाहर गई तो एक खादिमा दरवाजे पर ही मिल गई। बोली, तुम्हें बड़ी बेगम साहिबा ने बुलाया है। वो मुझे एक कमरे में लेकर गई। कमरे की सजावट महलों जैसी थी। यहाँ पर एक बड़े कदकाठ की औरत बराजमान थी। मुझसे बोली, बेटी तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हो। तुमने सरहद पार आकर अच्छा नहीं किया। मुझे पता चला है कि तुम दूसरे मुल्क से आई हो। तुम जानती हो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, इसलिए तुम्हें 5-6 दिन यहीं रहना पड़ेगा और इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक के हालात ठीक नहीं हो जाते। मेरा बेटा फौज में है, वो तुम्हें यहाँ से लेकर जाने की कोशिश करेगा, मगर उसके लिए तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। 6-7 दिन तुम्हें बहरहाल यहीं रुकना पड़ेगा। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी मामूली सी गलती मुझे इतनी दूर ले आएगी। सरहद पार ये मैं कहाँ आ गई थी। यहाँ से जाना नामुमकिनात में से एक था। बहरहाल बूढ़ी अम्मा के कहने पर मैं वहीं रहना शुरू हो गई। बेसब्री से हफ्ता पूरा होने का इंतज़ार करने लगी कि कब बूढ़ी अम्मा का बेटा आएगा और मुझे सरहद पार करवाएगा। मगर अब मैंने महसूस किया था कि रात को खाना खाते ही मुझे सख्त नींद आ जाती है। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहता। इस सूरत हाल से मैं परेशान थी क्योंकि ये अजनबी माहौल था। इन लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। मुझे कोफ्त हुई तो मैंने खाना ज़रा कम खाना शुरू किया। इससे ये हुआ कि मुझे नींद भी कम आने लगी। मैं रात को उठ जाती, कोशिश करती कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूं और अपने अल्लाह से दुआ करूं कि मुझे इस मुश्किल से निकाल दे। एक रात ऐसा ही हुआ। मैं तहज्जुद के लिए उठी थी, चैन नहीं आ रहा था। घुटन ज़्यादा बढ़ी तो मैं कमरे से बाहर आ गई। मैंने देखा ये घर बहुत बड़ा था। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने कमरे से निकली थी क्योंकि यहाँ से निकलते हुए एक अजीब सा खौफ महसूस होता था। बेइख्तियार मेरी नज़र ऊपर वाली मंजिल पर पड़ी जहाँ से रोशनी छन छन कर नीचे आ रही थी। नीचे वाली सारी मंजिल तारीकी में डूबी हुई थी। बेइख्तियार मेरे कदम ऊपर वाली मंजिल की जानिब उठ गए। मैं धीरे धीरे चलती हुई ऊपर आ गई। यहाँ सभी दरवाजे खिड़कियाँ बंद थे, गोया अंदर जाना ममनू था। मैंने एक कमरे की खिड़की से अंदर झांका तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरे कमरों में सामान बिखरा पड़ा है। छोटे छोटे डब्बे पैक किए जा रहे हैं और पैकिंग करने वालियों में ज़्यादातर ख़वातीन हैं। 1-2 मर्द हजरात भी बैठे हुए थे। ये मंजर हैरान कर देने वाला था और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि ये सभी लोग रवानी से उर्दू बोल रहे थे। इन सभी के लिबास भी ऐसे थे कि हमारे मुल्क के ही लगते थे। इस बात ने मुझे बहुत हैरान किया। फिर मैं सोचने लगी कि हवास बाख्तगी में ये तो भूल ही गई कि मैं जिस इलाके में आई थी वो तो भारत के बॉर्डर से काफ़ी दूर था। इन लोगों ने क्या मुझसे झूठ बोला था? अभी मैं यही सोच रही थी कि पीछे से किसी ने मेरे बालों को जोर से खींचा, फिर साथ वाले दरवाजे को लात मारी और मुझे घसीटते हुए अंदर ले जाया गया। ये एक काला मोटा आदमी था जिसने लड़कियों को मेरी जानिब मुतवज्जे किया और बोला, लड़कियों, इसे हमारे बारे में जानने का बहुत शौक हो रहा है, इसे सब कुछ बता ही दो, लगता है इसे इज्जत रास नहीं आती। उसने इतना कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। साथ बैठी लड़की ने मुझे तासुब से देखा और बोली, तुमने अच्छा नहीं किया,
तुम्हें तो ये लोग एक अच्छी जगह पर रख रहे थे, फिर तुम्हें क्या मसला था? हमारी जासूसी करने की क्या ज़रूरत पेश आई? मैंने लड़की से कहा कि मुझे यहाँ से निकलना है। बोली, यहाँ से जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए जो तुम्हें कहा जाए वो खामोशी से करना। मैंने कहा, मैं शरीफ घराने की हूँ, ऐसा वैसा करने से पहले अपनी जान दे सकती हूँ। मेरी बात पर तंजिया हंसी हंसी और बोली, यहाँ सभी लड़कियाँ शरीफ घरानों की हैं, बस फ़र्क इतना है कि सभी यहाँ रहने पर मजबूर हैं। फिक्र न करो, तुमसे कोई ऐसा काम नहीं करवाया जाएगा, तुम्हारी इज्जत यहाँ महफूज है, बेफिक्री से रह सकती हो। लड़की की बात पर मैंने सुख का सांस लिया। गो के सुख तो नहीं था, मगर फिर भी बद्दा फरोशों के गिरोहों से ये लोग कदरे बेहतर थे। अगले दिन मुझे बड़ी बी के सामने पेश किया गया। इन्होंने 1 घंटे की बातचीत में मुझे यही बावर कराया कि अगर मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगी तो मेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। उनकी बातें सुनकर मैं खौफ से थर थर कांपने लगी। उसी दिन के बाद से मुझे एक आदमी के पास भेजा गया जो मेरे बालों के मुख्तलिफ अंदाज बनाता, मुझे अदाएं सिखाता और बताता कि अंग्रेज़ी में बात कैसे करनी है और लोगों के सवालों का जवाब कैसे देना है। उसने बताया कि हमारे बंदे मुल्क के हर हिस्से में मौजूद हैं, वो हर जगह मेरी मदद करेंगे। आदमी की बातें अच्छी तरह समझ गई थी। अगले हफ्ते मुझे पेंट कोट पहनाया गया। इस मॉडर्न लिबास में मैं किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। साथ में मुझे एक बैग भी दिया गया। ये बैग लेकर मुझे एयरपोर्ट पर जाना था। यहाँ से मेरे सफ़र का आगाज़ हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अब मैं मुख्तलिफ मुल्कों में जाने लगी। मेरा रोज़ का मामूल था कि मैं एक ही किस्म के बैग उठाती और मुख्तलिफ मुल्कों की सैर करती। मुझे कुछ कुछ इस काम में मज़ा भी आने लगा था, मगर फिर भी ख़तरा हर वक्त मेरे सर पर मंडलाता। किसी भी वक्त मुझे पकड़ा जा सकता था और मेरी ज़िंदगी ख़तरे में थी। मैं इस ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। फिर इन्हीं लोगों के बद्दू से मुझे मालूम हुआ कि जब इन लोगों का मकसद पूरा हो जाता है तो ये अपने कारकुनों को ठिकाने लगा देते हैं। ये सुनकर मैं खौफज़दा हो गई। अब मैं यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगी। एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं बहरीन से पाकिस्तान वापस आ रही थी तो वहाँ पर एयरपोर्ट पर कुछ मसला हो गया। इसकी वजह से सारी फ़्लाइट्स में ताख़ीर हो गई। तय ये पाया कि 1 हफ्ते तक एयरपोर्ट बंद रहेंगे। मेरा यहाँ 1 दिन का क़याम था। जब ये क़याम ज़्यादा लंबा हुआ तो मुझे एक घर में ले जाया गया। ये उसी आदमी का घर था जिसने मुझे यहाँ एयरपोर्ट पर रिसीव किया था। ये आदमी अपने हुलिये और शक्ल से एक अरबी मालूम होता था। मैंने अरबियों के बारे में सुन रखा था कि ये औरतों के रसिया होते हैं और बड़े ही दिल फेंक भी होते हैं, जबकि इनकी रहमदिली के भी किस्से सुन रखे थे। मैंने सोच लिया कि मैं इस शेख से मदद लेकर रहूँगी, मगर फिर ये सोचकर चुप रही कि अगर ये भी उन्हीं लोगों का आदमी हुआ तो मेरा हाल बुरा कर देगा। लेकिन फिर घुट घुट कर जीने से बेहतर था कि मैं एक बार अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देती। मौका मिलते ही मैंने ज़ैदैन को बता दिया कि मैं यहाँ ज़बरदस्ती लाई गई हूँ, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है। अगर वो मेरी मदद कर सकता है तो मैं उसकी उम्र भर शुक्रगुजार रहूँगी। इसने मुझे कहा कि अगर मैं इससे शादी कर लूँ तो फिर ये उम्र भर मुझे साथ रखेगा, लेकिन अगर मैंने इससे बेवफाई की तो फिर इससे किसी किस्म की उम्मीद न रखूँ। वो मुझे सिर्फ एक सूरत में बचा सकता है कि मैं उससे शादी कर लूँ, और शादी के लिए भी उसकी पहली 2 बीवियों को कबूल करना पड़ेगा। चारों न चार मुझे उसकी ये बात मानना पड़ी। इस तरह की ज़िंदगी गुजारने से बेहतर था कि मैं शादीशुदा होकर इज़्ज़त और शराफत की ज़िंदगी गुजारती। कम अज़ कम मुझे अपनी जान के लाले तो ना पड़ते। अब मैं एहतिशाम को भी भूल चुकी थी। ज़िंदगी की ठोकरों ने मुझे मजबूत बना दिया था। ज़ैदैन से शादी के बाद मैं उसके घर में रहने लगी। उसने मुझे एक और जगह पर मुंतकिल कर दिया था। बाहर निकलने पर पाबंदी थी कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ न ले। ज़ैदैन बहुत अच्छा इंसान था। इसने मेरा हर तरह से ख्याल रखा।
زیدین کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے 2 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ زیدین کے معمولات میں ایک عجیب سی چیز تھی، وہ اکثر ہی رات کو اٹھ کر چھت پر بنے کمروں میں چلا جاتا اور وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آتی، کبھی لگتا کوئی عورتیں ہیں جو باتیں کر رہی ہیں۔ ایک رات مجھے تجسس ہوا کہ آخر زیدین کیا کرتا ہے جو ہر رات ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتا ہے۔ بالآخر ایک دن میں نے زیدین کے کمرے میں جھانک ہی لیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اس نے عورتوں والا لباس زیب تن کر رکھا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ زمین پر بیٹھا اور انگلی پر تیل مل کر ناف میں لگایا، پاس رکھے صندوق سے گول مٹول سکے اٹھائے اور انہیں اپنے پیٹ پر رکھ کر عورتوں کی طرح رقص کرنے لگا۔ میرے لیے یہ منظر بہت حیران کن تھا۔ میں وہاں کھڑی رہ نہ سکی اور میرے منہ سے آواز نکل گئی، مگر موسیقی کی آواز تیز تھی سو زیدین کو میری آواز نہیں آئی۔ کچھ دن یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، زیدین مجھے معاف کر دو مگر میں نے تمہیں رقص کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا تم بتانا پسند کرو گے؟ میری بات پر اسے غصہ بھی بہت آیا، مگر میں اس کے اس عجیب و غریب شوق کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ زیدین نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں ایک بیلے ڈانسر تھی، پیٹ میں سکہ رکھ کر ڈانس کرتی تھی اور وہ اس وقت بھی رقص کی محفلیں کیا کرتی تھی جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ یہی سے مجھے رقص کا شوق ہوا۔ جب میں بڑا ہوا اپنی ماں کو ناچتے ہی دیکھا۔ میری ماں نے ایک ایسے شخص سے شادی کی تھی جو اس کے رقص کا ہی دیوانہ ہوا تھا۔ میرے اسی خاندانی پس منظر نے مجھے ایک رقاص بنا دیا۔ مجھے زیدین کی بات سن کر بہت دکھ ہوا، مگر یہ سوچ کر میں خاموش ہو گئی کہ زیدین میں کوئی بری عادت نہیں ہے، نہ ہی وہ نشہ کرتا ہے اور نہ اس میں کوئی بری عادت ہے۔ اتنی اچھی عادتوں کے بدلے میں ایک بری عادت مجھے قبول ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔